Am I audible? Am I audible? Okay. So please write down the entry for 22nd April 2020. 22nd April 2020. Transport charges account debit. Transport charges account debit 5,000. Input CGST account debit 125. Input SGST account debit 125. 2 cash account. Yes, 2 cash account तुम्ही सांगायचं मला. Being transport charges paid at 5% GST. 5,250 amount येणार. Very good. Cash account ला total debit is equal to total credit. Total debit is equal to total credit. Yes. Being transport charges paid at 5% GST. Yes, have you completed? Be quick. Yes. Everyone is saying done. Okay. Next. 24th April 2020. Paid audit fees of 5,000 by check. Paid audit fees of rupees 5,000 by check. Yes, 2 accounts. Everyone, please tell me the 2 accounts. Please tell me the 2 accounts. Gautami, 50% correct है. Very good Bhagyashri. Very good. Kunal. Very good. Paid audit fees rupees 5,000 by check. Audit fees चं meaning मी एकदा सांगितलेलं जेवढं मला आठवते ना. I have explained meaning of audit fees once. Do you remember? Or I shall repeat it. Paid audit fees of rupees 5,000 by check. आता check म्हणल्यानंतर bank account येणार आहे. But instead of bank account, can I use Dena bank account?
मी देना बँक अकाउंट युज करू शकतो का? या प्रॉब्लेम मध्ये आपण देना बँक अकाउंटच युज केलेलं आहे बघा. सर मग फक्त बँक अकाउंट युज केलं तर रॉंग आहे का? नो. ओके, बँक अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट त्यांनी क्लिअरली आपण काय केलेलं आहे बघा, प्रॉब्लेम स्टार्ट झाल्यापासून त्यांनी देना बँक अकाउंट एकच युज केलेलं आहे. मग त्यामुळे काय केलेलं आहे, टोटल सगळ्या पूर्ण प्रॉब्लेम मध्ये कधी पण बँक अकाउंट आलं तर देना बँक अकाउंट युज करायचंय. सर मग आतापर्यंत आपण असं केलो नाही. आतापर्यंत कसं होतं, रॅन्डम ट्रान्झॅक्शन होते. म्हणजे आधी बँक अकाउंटचे ट्रान्झॅक्शन होते, नंतर त्यांनी बँकेचं नाव वगैरे दिलं, स्टेट बँक ऑफ इंडिया वगैरे समथिंग लाईक दॅट. बट या प्रॉब्लेम मध्ये क्लिअर आहे बघा, आधी आपण देना बँक मध्ये डिपॉझिट केलं, तिथं त्यानंतर तिथून पेमेंट करतोय, तिथं अमाऊंट येत आहेत असं वगैरे आहे. सो यू कॅन यूज देना बँक अकाउंट. बट तुम्ही समजा बँक अकाउंट जरी लिहिला तरी करेक्टच आहे. बँक अकाउंट जरी लिहिला तरी करेक्टच आहे. मला सांगा, तुम्ही हे चेक कशासाठी दिला तो? ऑडिट फीस साठी दिलात. हे सीएनचं जे फी असतं ना, बिझनेसचं काय करतात, सीए इन्कम टॅक्स रिटर्न वगैरे भरतात ना ऑडिट करून, मग त्याची फीज घेतात सीए, त्याला ऑडिट फीज म्हणतो आपण. मग आपण तर आता इथं बिझनेसमन आहे ना, आपलं बिझनेस आहे इथं, आपण पे करतोय ऑडिट फीज. हे बघा, पेड ऑडिट फीज ऑफ ₹5,000 बाय चेक, आपण पे केलेलं आहे. फॉर बिझनेस दिस इज अन एक्सपेन्स. So expenses, losses, incomes and gains are covered in nominal account. Audit fees are covered in nominal account, and Dena bank account is personal account. Dena bank account is personal account. Now, using shortcut, tell me whether to debit Dena bank account or credit Dena bank account. If bank balance increases, debit Dena bank account. If bank balance decreases, credit Dena bank account. If bank balance increases, debit Dena bank account. If bank balance decreases, credit Dena bank account. Very good. Everyone is saying credit instead of except one. Except one. एक जण डेबिट म्हणतात. अहो, आपण पेमेंट केल्यानंतर बॅलन्स कसं वाटणार? ज्यांनी डेबिट म्हणताय विचार करा ना हो. आपण पेमेंट केलेलं आहे ऑडिट फीजचं. आपण पेमेंट केल्यानंतर बॅलन्स कसं वाटणार हो? आपण पेमेंट केल्यानंतर बॅलन्स कमी होणार ना. सो देना बँक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तुम्ही तुमच्या पॉकेटमधून, खिशामधून कोणाला तरी पैसे दिलात, मग पॉकेट मधला अमाऊंट कमी होणार का जास्त? कमी होणार ना, वाटणार कसं? ओके, नो इश्यूज. आन्सर देताय ते इम्पॉर्टंट आहे, रॉंग असेल तरी मला चालतंय. ओके, बट मी क्लॅरिफाय करतोय तुम्हाला. Audit fees account is nominal account. Yes, for debit or credit, you must know rule of nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Yes, everyone, whether we will debit audit fees account or credit audit fees account. Yes, please tell me, everyone. Please answer me. Very good. Everyone is saying debit. So we will debit audit fees account as this is an expense for business. Debit all expenses and losses. Audit fees account debit to Dena Bank account. Rupees 5,000 on 24th of April. Audit fees account debit 5,000 to Dena Bank $5,000 being audit fees paid by check or paid, एवढं पण चालतं. बाय चेक लिहिलं नाही तरी चालेल, लिहिलं तरी नो इश्यूज. ओके, yes. Have you completed?
Yes. So I think last few transactions are remaining on 26th, 28th and 30th. We will cover this in next lecture. Okay. हे बघा, ऐका ना मला इम्पॉर्टंट एक पॉइंट सांगायचं तुम्हाला. हे जर आपण कव्हर केलो ना, आता हे कव्हर केल्यानंतर आपण काय करणार आहे, मी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करणार आहे. ओके. तुम्हाला पण फार बोर होत असेल मे बी. जर्नल, रोज जर्नल चालू आहे सर, फार दिवस झाले. किती दिवस जाणार सर? 15-20 दिवस झाले जर्नल चालू आहे. त्याच्या आधी बेसिक मध्ये पण डेबिट क्रेडिटच बघितो. काहीतरी नवीन पाहिजे असं वाटतंय का नाही हो तुम्हाला? का हेच शिकायचं अजून तुम्हाला? काहीतरी नवीन पाहिजे का नाही सर? काहीतरी इंटरेस्टिंग अजून न्यू टॉपिक वगैरे पाहिजे का नाही हो? येस एव्हरीवन, समथिंग न्यू पाहिजे का नाही तुम्हाला काहीतरी? हा, मग आपण काय करू, हे प्रॉब्लेम झाल्यानंतर ना न्यू टॉपिक स्टार्ट करू. ओके, वी विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक. ओके, डे आफ्टर टुमॉरो वी विल complete this topic. We will complete this question first and we will complete this topic here only, and we will start with the next topic, which is leisure. Okay, chapter number 4. Okay, so be present in every lecture. Every lecture is important. Please, अटेंडन्स इम्पॉर्टंट आहे तुमचं. ओके, सगळ्यांनी बाय करायचंय. तुमचं मॅथ्सचं लेक्चर आताच आहे. हो, ज्यांनी मॅथ्सचं ज्यांचं लेक्चर आहे आता लगेच 6 ला आहे. आज 6 PM ला लेक्चर आहे, नॉट 7 PM. ओके, आता लगेच लेक्चर आहे. ओके, 5 to 10 मिनिट्सचं ब्रेक घ्या तुम्ही. 5 मिनिट्स, 10 मिनिट्स नाही. 6 वाजता लगेच तुमचं लेक्चर आहे मॅथ्सचं. ओके, यस, बाय करायचं सगळ्यांनी. सगळ्यांनी बाय करायचं हो. Yes, bye bye and thank you.